रहतल रहतल हर इंसान नूं प्यारी होंदी है। वो जिस वसेब च वसदा है, जिहड़े इलाके नाल उस दी जुड़त होंदी है, जिस धरती दे विच वो अपना जीवन जिउंदा है, तां उहदे नाल मुहब्बत फितरी तौर ते हो जाती है। ते जे अजिहा इंसान हदों वध जज्बाती होवे, हसास होवे, तां फिर वो धरती वसेब ते रहतल नाल मुहब्बत भी हदों वध करता है। साडे कोल जिहड़ा अज दा कहानी परागा है, डॉक्टर सईद उल्फत होरां दा लिखिया है। डॉक्टर सईद उल्फत होरी भी अपनी धरती दे नाल, अपनी वसेब दे नाल, अपनी रहतल दे नाल जुड़े हुए जी ने। उन्हां दियां कहानियां दे विच की नज़र आंदा है, इस दे हवाले नाल भी वेखांगे। ते कहानीकार होण तो पहलां उन्हां ने शायर होण दे नाते नाल अपने आप नूं पछाणिया है ते 5 शेरी परागे पंजाबी ज़ुबानो अदब दे विच वाधे दे तौर ते वो लियाए ने। रहतल दियां तस्वीरां नूं देखण तो पहले जिवें असीं देखिया कि उन्हां दियां शेरी मजमूइयां दा जिक्र कीता जाए तो वो पहला शेरी मजमूआ 2005 दे विच छापे चढ़िया, जिहदे विच नज़मां ते गज़लां सन। 4 चुफेरे उहदा नां सी। दूजा शेरी परागा हासे वंडी दे तंज़ो मज़ाह दे हवाले नाल शायरी 2014 दे विच छापे चढ़ी। तीसरा शेरी मजमूआ फुल्लां भरी टोकरी बाल शायरी है, 2017 दे विच छपी। फिर नज़मां दा परागा वसेब दियां गल्लां 2018 दे विच छापे चढ़ी। इल्म दा चश्मा गज़ल परागा 2020 दे विच छाया हुई। ते हुण जिहड़ा कहानी परागा है रहतल दियां तस्वीरां 2021 दसंबर 2021 दे विच वो छाया होया है। इस दा फ्लैप डॉक्टर सुगरा सदफ होरां ने लिखिया है, जिहड़ियां आप भी कहानीकारां ने ते उन्हां दा कहानियां दा परागा बिरहा मच मचाया छापे चढ़ चुकिया है। वो इस कहानीकार बारे की विचार साझे करदियां ने, उसी देखने आ। डॉक्टर सईद उल्फत सिर्फ एक कहानीकार ही नहीं, सगों अदब की हर सिनफ विच उन्हां बड़ा काम किया है। कई किताबां दे मुसन्नफ भी ने ते कई एवार्ड्स भी उन्हां नूं मिल चुके ने। पंजाबी कहानियां दी किताब रहतल दियां तस्वीरां पढ़दियां मैनूं एहसास होया कि उन्हां किरदारां विच खुभ के उन्हां दे जज्बिਆਂ नूं सोहणे तरीके नाल हरफां विच परोया है। वो पंजाब दी सकाफत ते रहतल बारे वधीरा इल्म रखते ने ते इत्थों दी वसों नूं चंगी तरह पछाणदे ने। पिंड दे किरदार होवन या शहर दे, दोवां दी वधिया तस्वीर खिंचदे ने। प्यार दियां प्रीतां तो लैके हयाती दे जख्मां तक झाती पाते हैं। प्यार दियां परतां दे हवाले नाल भी वो गल करते हैं ते जीवन के जोड़े नवे नवे रंग ने वो भी दसते हैं। फिर इस तो वक्त 2 दिबाचे लिखे ने। एक दिबाचा जाहिद हसन होरां ने लिखे है, जिहड़े पंजाबी नावलकार ते 2 कहानियां दे मजमूए उन्हां दे नां ने। एक दिबाचा आशिक रहील होरां ने लिखिया है, उनका सरनामा रखिया उल्फत भरियां कहानियां। वो की लिखते ने, सईद उल्फत होरां जिंदगी दियां सादा हकीकतां बयान कीतियां ने। कहानियां विच सादगी सोच की गहराई मौजूद है। कहानीकार सिर्फ मुसव्वर ही नज़र नहीं आता, सगों मुबसर ते जिंदगी का नकाद जापदा है।
ਉਹਨਾਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਦੁਖਤੀ ਰਗ 'ਤੇ ਬੜੇ ਮੌਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਵੇਕਲਤਾ ਏ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਹਾਸਿਲ ਏ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਦ ਹਸਨ ਹੋਰੀ ਸਈਦ ਉਲਫਤ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਚੇ ਹੇਠ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਈਦ ਉਲਫਤ ਹੋਰਾਂ ਤਵਾਲਤ ਪੱਖੋਂ ਮੁਖਤਸਰ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ, ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ, ਮਸਾਇਲ ਅਤੇ ਹਕਾਇਕ ਬਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਗੇ ਸੁੱਚੇ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਐਸੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਿਬਾਚਾ ਨਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਪ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਸਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੇਠ ਡਾਕਟਰ ਸਈਦ ਉਲਫਤ ਹੋਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਇੱਕ ਖੁਦਾਦਾਦ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਕੁਛ ਇੰਝ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤਸਵੀਰ, ਦੂਸਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋੜੇ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਤੀਸਰੀ ਕਹਾਣੀ ਰੋੜੇ ਸ਼ਾਹ, ਚੌਥੀ ਕਹਾਣੀ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਪੰਜਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ, ਛੇਵੀਂ ਇਕਲਾਪਾ, ਸੱਤਵੀਂ ਮੁੰਦਰੀ, ਅੱਠਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਇਮਾਨੀ ਤਾਕਤ, ਨੌਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਮੁਕੱਦਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ, 10ਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, 11ਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਛੇਤੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, 12ਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਭੰਗੜਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ, 13ਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸਜ਼ਾ, 14ਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, 15ਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸਾਈਕਲ, 16ਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਚਿੱਟਾ ਕੋਟ ਅਤੇ 17ਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਟੱਪੜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਟਰੀ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਫ਼ੇ 128 ਨੇ, 17 ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੀਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਖਤਸਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਾਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤਸਵੀਰ। ਤਸਵੀਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਊ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੁਮਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਘੁਮਿਆਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਟੈਚੀ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਭਰਾ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਟੈਚੀ ਕੇਸ ਭਰਾ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂਰੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਟੈਚੀ ਕੇਸ ਦੇ ਰੁੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਅਟੈਚੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਤਸਵੀਰ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਤਸਵੀਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਊ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਊ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ, ਜੋੜੇ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਤੇ।
ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਣੀ ਗੁੱਡੋ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ, ਦੂਜੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਦਸਾ। ਦੂਜੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੱਡੋ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਝ ਪੈਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੁੱਡੋ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰੋੜੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਫਲੈਪ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਿਬਾਚਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋੜੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਰਾਸੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਮ ਝਾੜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਦਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਰਦਾਰ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਦੋ ਮੁੰਡੇ, ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅੱਛੂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਨਾਵਟੀ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸੱਵੁਰ ਨੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਂਝ ਤੇ 5 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਪਰ 2 ਮੁੰਡੇ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅੱਛੂ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਨਾਵਟੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਹਕੀਕੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਰੀ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅੱਛੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਫਾ ਨੰਬਰ 30 ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਪਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੀੜੇ ਪਵਾਏ। ਦਿਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 29 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 20-25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਪਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੀੜੇ ਪਵਾਏ, ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਕੰਘੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਖੂਬ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਖੋਰੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਅਵਾਰਾ ਮੁੰਡੇ ਪਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਹਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਇੰਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜੇ ਝੂਠ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਨਾਵਟੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਸੇਬ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਾਦਸਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 20-25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਣੀ ਹੈ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅੱਛੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਲ ਦੁਆਲਾ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਹਿਤਲ ਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਵਸੇਬ ਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਰੋੜੇ ਸ਼ਾਹ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਾਵਟੀਪਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੈਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾਪਨ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਗਾਰੀ, ਕਿਰਦਾਰ ਨਗਾਰੀ, ਉਹਦਾ
ਇਖਤਤਾਮ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੰਗ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਡੀ ਅਸੀਂ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਖਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਕੱਚੀ ਸ਼ੈ ਖਾਈ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾਪਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਵਾਦਲੀ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਹਿਤਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਜਮੂਈ ਤਾਸੁਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਈਦ ਉਲਫਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸੁਲੇਖ ਬੁੱਕ ਮੇਕਰਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਐਡੀਟਿੰਗ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਾਇਆ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ 250 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੁੱਲ ਸਫ਼ੇ 128 ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 17 ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਜਮੂਈ ਤਾਸਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਤਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ।